بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجابي سيد الشيخ البنجابي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجيس خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شهرب النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد الشيخ محمد أمين القردي على الشيخ محمد الفضل سيد الشيخ إبراهيم الباجوري سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني وبأهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغزال لأرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مكشفة القلوب. فإن قيل ما الحكمة في أن الله تعالى خلق كل مخلوق ذا لسان ناطق وغير ناطق وليس لسانك لسان أصلا؟ فقيل لأن الله تعالى لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس فلعنه الله وأخرجه من الجنة ومسخه فأهبط إلى الأرض فجاء إلى البحار فأول ما رآه السماك فأخبره بخلق آدم وقال أنه يصطاد ويأخذ دواب البحر والبر فبلغ السماك دواب البحر بخبر آدم فأذهب الله لسانه. Fa'in qilah, maka jikalau dikatakan orang, mal hikmatu, apa hikmahnya?
fi annallah, pada bahwasanya Allah Ta'ala khalaqa kulli makhlukin, menciptakan kulla makhlukin, semua makhluk, zalisanin natikin, mempunyai lidah yang berbicara, lidah yang bertutun, wa gairi natikin, dan lidah yang tidak bertutur atau tidak berkata. Ini kita disuruh merenung sekaligus memahami, kemudian menyikapinya nang gaya apa, tentang apa, tentang ciptaan Allah, tentang makhluk Allah. Makhluk Allah ada malaikat, ada manusia, ada binatang, tumbuh-tumbuhan kita tinggal. Ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada binatang. Semua makhluk Allah ini khalaqa kulla makhlukin, Allah menciptakan semua makhluk zalisanin natiqin, punya lidah yang berkata-kata atau bertutur, wa gairi natiqin, dan punya lidah yang tidak bertutur. Coba kita lihat, malaikat bisa berpandir lah, bisa. Malaikat punya lidah, punya lidah. Kalau untuk berpandir, manusia berpandir, jin berpandir, binatang kada. Ada binatang bisa berpandir? Kada. Pertanyaan kita, ada apa? Itu satu. Yang kedua, kalau kita lebih jauh lagi melihat diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dalam kehidupan ini selalu berpasang-pasangan. Ialah ada pasangannya. Ya, ada laki, ada bini. Kalau pasang-pasangan itu berarti dua. Coba kita lihat, Allah menciptakan dalam tubuh kita. Allah maulah mata berapa? Dua. Telinga? Dua. Lubang hidung? Dua. Tangan? Dua. Batis? Dua. Kemaluan? Dua. Tapi kenapa Allah maulah lidah satu? Paham? Mal hikmatu, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Manusia bisa berbicara, malaikat bisa berbicara, jin bisa berbicara, tapi ayam tidak, kuda tidak berbicara, magenannya iwak. Nah, walaysa lisamki lisanun aslan, bahkan tidak ada lisamaki, bukan lisamki, lisamaki lisan, bahkan ikan, bagi ikan itu tidak ada lidah aslan sama sekali. Kalau sapi ada lidahnya, kambing ada lidahnya, tetapi walaupun dia punya lidah, dia tidak bisa berbicara. Harimau punya lidah, kuda punya lidah, jerapah punya lidah, tetapi mereka tidak bisa berbicara. Bahkan ada makhluk Tuhan yang tidak punya lidah sama sekali. Siapa? Iwak. Iwak apa?
Mulai iwak yang paling ganal, apa ikan hiu, apa ikan paus, ikan pari, ikan gergaji dan sebagainya, semua samak. Itu namanya samak bahasa Arab ya. Samak ikan. Kadang-kadang punya lidahnya. Mulai sapat, pupuyuk, kulacingan, bahapat, kada boleh ditarusakan. Adalah iwak nang bailat tuan. Ada. Nah, lalu dikisah orang. Okelah, maka dikatakan orang di annallaha ta'ala lamma khalaqa Adam. Karena ketika menciptakan li'annallah, karena bahwasanya Allah Ta'ala lamma khalaqa Adam alaihi salam, ketika Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam, amaral malaikata bisujudi lahu, memerintahkan Allah kepada para malaikat agar sujud kepada Adam dengan firman Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian terhadap Adam. Fasajadu, kemudian para malaikat sujud, termasuk Jibril, Mikail, Israfil, Izrail dan yang lain-lainnya. Kullu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iblis saat itu Solahai belum bernama iblis, tapi setelah dia tidak sujud kepada Adam, dia diberi nama, disebut oleh Allah iblis, padahal namanya sebelumnya bukan iblis. Dia bernama Azazil. Iblis sebelum ingkar kepada Allah, dia bernama Azazil. Tapi setelah dia ingkar dengan perintah Allah, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah menyebut dia iblis. Fasajadu illa iblis, mereka sujud malaikat kecuali iblis. Nah, karena iblis ini tidak mau tunduk dengan perintah Allah, lalu dikutuk oleh Allah. Fala'nahullah, kemudian mengutuk oleh Allah akan itu iblis. Setelah dikutuk Allah, wa akhrajahu minal jannati, Allah keluarkan iblis dari surga. Keluarlah iblis dari surga. Berikut iblis dirubah oleh Allah, wa masakhahu, dan merubah oleh Allah bentuk iblis. Tadinya baik, dirubah oleh Allah bentuknya jadi cilik. Wa masakhahu, dan merubah oleh Allah akan bentuk iblis. Kemudian fa'ahbata ilal ardi, maka Allah turunkan iblis ke bumi. Allah turunkan iblis ke bumi. Kullam bitu minha, turunanlah kalian dari surga, jami'an, semuanya, jangan ada yang tinggal. Keluar, turun, berantah.
Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah turunkan Nabi Adam turun, Hawa turun, ular turun, iblis turun, tapi turunnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan iblis ini turunnya di Asfihan. Ada yang mengatakan Adam diturunkan di Sarandib. Ada yang mengatakan di Suradib. Kalau Sarandib itu di India. Kalau Suradib itu di Afrika, di daerah Sudan. Allah turunkan Adam, satu riwayat di Sarandib dalam kurung India, satu riwayat di Suradib, paham? Di David, paham? Suradib pakai ba, daerah Afrika. Adapun iblis diturunkan Allah di Asfihan, menurut satu riwayat. Adapun ular diturunkan Allah di Ramallah, daerah Palestina, menurut satu riwayat. Adapun Hawa diturunkan Allah di Jeddah, di Makkah. Nah, mereka kadang baca kitab tafsir, tafsirnya bukan Jalalain ataupun kadang baca tarikh, kada tahu. Makanya didamping. Iblis turun, gitu turun ke bumi, faja'a ilal bihar. Datanglah iblis ke laut. Iblis ke laut. Fa'awwalu ma ra'ahu as-sama. As-sama. Fa'awwalu ma ra'ahu, maka pertama kali sesuatu yang dilihat oleh iblis yaitu iwak. Jadi pertama kali orang nang ditemui dilihat oleh iblis itu adalah iwak. Bukan harimau, bukan kuda, bukan macan, bukan singa, tetapi iwak. Karena iblis ke laut, lihat iwak. Nah, fa akhbarahu bi khalqi Adam. Fa'akhbarahu, lalu iblis memberitahu lawan iwak bi khalqi Adam, dengan penciptaan Adam. Jakanya kita berkisah. Iblis lawan kelompok iwak berkisah. Hei ma'asyiras samam, wahai para jemaah iwak, upuyo kulacingan, hiu dan sebagainya. Ini ada berita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang manusia yang bernama Adam. Dulu Adam di dalam surga, aku pun di dalam surga. Makanya aku tahu kisahnya. Adam dikeluarkan Allah, diturunkan Allah ke bumi, aku pun turun ke bumi. Sekarang kita bertemu. Makanya aku ingin beritahu, Adam ini seorang manusia, aku ini iblis. Kayaknya ngaku. Nah, biar kalian tahu, Adam itu manusia. Manusia itu punya kebutuhan. Kebutuhannya apa? Makan dan minum. Dimanapun manusia membutuhkan makan dan minum.
Maka di saat manusia membutuhkan makan dan minum, manusia kada lengkap makanannya kecuali memakan kalian. Fa innahu yastadu wa yakhuzu dawabal bahri wal barri. Dahulah Adam dugina lo anak cucunya akan memburu, menjabak atau ya memburu kalian. Maka dia serujur salah. Kayaknya ada nang unjun, ikam diunjuninya, ada nang dilokahnya, ada nang ditombaknya, ada nang disarapangnya, ada nang diputas oleh anak buah Adam. Ada. Ujur. Ada nang diluntaknya dan sebagainya. Kalian jadi sasaran Adam. Kada cukup hanya kalian, malah mereka yakhuzu dawabal bahri, mereka akan mengambil semua binatang-binatang laut wal barri dan binatang darat. Bukan hanya ikan-ikan yang ada di laut ini aja, semua binatang yang di darat akan diburu oleh manusia. Ya kah? Ya gari? Ayam, kambing makan manusia. Sapi dimakan manusia, minjangan digerit manusia, kijang digerit oleh manusia. Ayo, asal tahu aja manusia pada kada digeritnya, seram. Nah, ini ujar kelompok iwak ini sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan kita. Ya kan? Logika kita bujur. Ini membahayakan kehidupan kita nih, Adam dan anak cucunya nih. Apa ada nih? Nang iwak nang dipandiri oleh iblis ini bahabar. Pabalaga sama kuda wabal bahari, maka menyampaikanlah oleh iwak akan semua atau ke semua binatang-binatang laut bikhabari Adam, dengan berita tentang Adam. Oh, bahabaram, kawan-kawan kunang di laut, ini aku dapat berita Allah, Tuhan Allah sudah menciptakan manusia, sasarannya adalah kita akan dikejar, akan menjadi mangsa manusia. Apa ada? Fa'azhaballahu lisanahu, lalu Allah hilangkanlah lidah iwak. Asal iwak mupandir, buktinya mupandir lo iblis. Nah, setelah kejadian ini iwak kada mupandir lagi. Kenapa? Ini ngarannya menginformasikan hoak. Walaupun belakangnya ternyata ujur, Pak. Ujur. Ya kan? Hanya Tarsan yang ada makan iwak. Ini baru terjadi, baru benar. Pas ke zaman Qabil lawan Habil, dasar ujur. Manusia itu bengis. Nah, maksudnya apa? Maksudnya hikmahnya itu kenapa Allah maulah makhluk ini ada sebagian punya lidah yang bertutur, ada yang punya lidah tapi tidak bisa berpandir, ada yang tidak punya lidah. Yang tidak punya lidah itu adalah para makhluk Tuhan yang ada di lautan yang bernama ikan. Kenapa kisahnya? Karena kayak ini mereka terprovokasi oleh iblis. Adapun binatang apa?
binatang-binatang di darat ini punya lidah, namun mereka tidak bisa berbicara. Ada apa? Hikmahnya benar. Karena lamun binatang bisa berbicara, kehidupan alam ini daur. Kenapa daur? Karena binatang tidak punya akal, sehingga dia tidak bisa menyaring. Mereka tidak bisa memfilter napa mereka pandir. Apakah pandir ini benar? Apakah apa pandir ini menyakiti orang? Apakah pandir ini menimbulkan kerusuhan atau tidak? Nah, sehingga kehidupan binatang karena kada tapi bepandir, mereka adem ayem. Yalah, karena bepandir. Pada ada punya lidah lah, ada punya lidah. Coba bayangkan, kalau kambing itu berisi muntung, kayak apa tumburnya? Ayo nya ramenya bepandir kambing, kada tahunya pandir ngapa kada tahu. Pokoknya pandir terus. Ayam bepandir, itik bepandir. Ya kan? Dan ini kada ada akal untuk mencerna, memahami pandiran itu baik buruknya benar tidaknya. Coba lihat manusia. Coba lihat manusia. Manusia diberi oleh Allah lidah untuk bertutur, karena tanpa lidah manusia tidak bisa bertutur. Orang kada ada ilat dah kau pandir, ilat handap aja agak lah. Orang ilat macam-macam dia, ada ilat nang panjang, ada ilat handap, ada ilatnya tipis, ada ilatnya kandel, macam-macam. Kenapa? Ilat inilah alat untuk komunikasi. Lidah inilah untuk memainkan suara. Yakin lidahnya ikhwan dengan lidahnya Dayak itu ada sama. Ada sama. Makanya biasanya kalau orang suara bagus, tuh lidahnya agak panjang, lidahnya agak tipis. Kalau orang lidahnya handap, kandel, pulang singit suara. Makanya sareng alih aku aja umpat maulid kada kawa menyahut, mau baca syair kada kawa jua, azan kada kawa jua, menyupani orang beneran. Baik aku umpat makan aja na cocok wadah akor aja asal yang dia bisa kan aja. Tapi aib kalau orang lidahnya bagus, suaranya bagus, azan gak ada mau, imam gak ada mau, baca syair gak ada mau, ngaji gak ada mau, itu kan aneh. Itu lidah. Orang bisu, benar? Lihat aja ilatnya itu tertarik, ilatnya handap. Ini kadang kau main akan lidah itu. Lidahnya itu kada berfungsi. Orang stroke, mana? Orang stroke kada kau pandir, ini kada kau mainakan ilat lagi. Zalisanin natikin, punya lidah yang bisa bertutur, punya lidah yang bisa berkata-kata. Ternyata manusia yang punya lidah bisa bertutur dan diberi oleh Allah akal untuk memfilter, untuk menimbang pandiran itu, ternyata kada bisa juga. Makanya ada peribahasa orang bahari. Apa peribahasanya? Baungap dulu anyar bepandir. Itu simpel aja, orang Banjar bener simpel. Baungap dulu atau banganga dahulu anyar bepandir. Paham? Banganga dahulu, kamu berpandir bahala dulu. Nah anyar bepandir. Iyalah men. Napa artinya? Berpikir dulu baru berbicara.
Nah ini aja gin manusia ada lidah bapandir nang bagus, akal ada, ternyata kada bisa mengontrol. Ternyata lidahnya menyakiti orang, ternyata lidahnya bisa berdusta, ternyata lidahnya bisa membuat adu domba, menggibah orang, menjilikkan orang, menghina orang, menyakiti hati orang. Padahal ini punya akal aja. Bayangkan kalau kada punya akal. Bayangkan. Makanya bahasa umum benar, sebenarnya kekhawatiran hidup itu bukan di makanan benar, tapi di lidah. Lidah ini yang paling bahaya dalam kehidupan. Karena lidah ini menimbulkan semua fitnah-fitnah yang terjadi dalam kehidupan. Maka Allah mengisyaratkan lawan kita. Kembali kepada hikmah tadi. Kenapa Allah maulah lidah hanya cuman satu? Karena lamun dua kada kau pandir. Ikam dua lidah soleh kayak ikam ni dua pandir ilat dua ngalih kalau kada malaikat haji dua satu lidah sebenarnya satu lidah aja. Apa hikmahnya? Hikmahnya kada lain adalah Allah memberitahu lawan kita, hei manusia, kalian aku beri lidah cuman satu. Sementara mata, telinga, tangan, dua kak seberataan dua. Artinya apa? Mata lamun sebiji aja kada melihat masih kawan. Telinga lamun sebuting aja tutulia tuli masih kawan. Tangan sebelah ke dada masih kawan. Batis sebelah ke dada masih kawan. Tapi kalau lidah ke dada kayak apa? Ya, Pak. Nyaman. Artinya apa? Apik. Nang kedua. Kalau orang mata terganggu, rusak, masih kawa diganti. Paham? Dengan teknologi sekarang ada namanya donor mata. Mata ini kawa diganti, bisa melihat. Telinga kada tapi mendengar, ada alat bantunya. Tangan ada tangan palsu. Batis ada batis palsu. Tapi kalau lidah rusak, kemana mengganti? Sekarang benar dokter seberataan ahli, ada spesialis mata. Ada namanya THT, telinga, hidung, mulut. Orang spesialis telinga, spesialis muntung, spesialis mulut. Mulut tuh kerongkongan aja. Spesialis jantung, spesialis ginjal, spesialis dalam, spesialis tulang, dan seterusnya. Tapi adalah spesialis lidah. Ada. Dokter spesialis lidah. Adalah. Karena lidah kada kawa diperbaiki, lidah kada kawa diganti, kemana menyerpis? Telinga kawa jadi servis, kemana? Dokter ahli telinga. Tangan kawa jadi servis, kawa mana? Menang lidah kemana nyerpis? Kemana baiki? Kada kawa. Artinya apa? Artinya seakan-akan Allah berisyarat kepada manusia, hei manusia, kamu punya lidah cuma satu. Apiki, jaga, gunakan dengan baik, jangan sampai rusak. Jaga. Pandiranmu jaga, tuturanmu dijaga, dan sebagainya. Dan ingat, ternyata lidah ini cerminan hati. Lidah ini cerminan akal.
Ada peribahasa rahmatan, lidah itu cerminan hati. Artinya orang bila hendak melihat hati seseorang itu kemana arahnya, jilik dan tidaknya itihi pandirannya. Bila pandirannya hanya menjilikkan orang lain, pandirannya jelek, pandirannya kotor, pandirannya dunia, berarti hatinya jelek. Kadang-kali karena lidah cerminan hati. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam satu kitabnya benar mengatakan bahwa dalam kehidupan ini semua ada barometernya. Paham? Semua kehidupan ini, dalam kehidupan ada barometer, ada tolak ukurnya. Ngukur iman seseorang kayak apa, ada tolak ukurnya. Kayak apa salah? Mau ukur orang, tolak ukur iman seseorang itu di mana? Kadang-kali kata Nabi, di hati sembahyang subuhnya. Bila ia sembahyang subuh selalu berjamaah, bagus, fashidu alaihi bil iman, saksikan oleh kalian bahwa dia imannya bagus. Tolak ukurnya adalah sembahyang subuh. Semua punya tolak ukur. Sekarang dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati seseorang tidak bisa dikira. Ialah ujar peribahasa, dalamnya lautan bisa diselami, bisa diselami. Sedalam-dalam lautan bisa diselami, tapi dalamnya akal manusia tidak bisa diselami. Paham? Tapi ternyata ada barometer, ada tolak ukurnya. Mengukur hati seseorang itu nang kayak apa, mau ukur akal seseorang itu nang kayak apa, di mana ukurannya? Bil lisan, di lidah. Aku tahu Iwan pintar kadanya apa, cukup dengan Iwan berpandir, kalau aku sudah mau ukur kayak apa akalnya, kayak apa hatinya. Ujar. Kenapa? Karena lidah cerminan hati. Kalau orang hendak melihat hati seseorang, nang gaya apa? Ya lihati lidahnya, bahasanya nang gaya apa, tuturannya nang gaya apa, pandirannya nang gaya apa. Karena lidah ini innama ju'ilal lisanu dalilan alal fuadi. Itu kaidahnya. Innama ju'ilal lisanu dalilan alal fuadi. Innama hanya saja ju'ilal lisanu dijadikan lidah ini dalilan alal fuad, untuk menjadi dalil keterangan atas hatinya. Dari lidah inilah kau mengukur seberapa hati orang kita, orang itu lawan kita. Dari lidah inilah dapat diukur nang gaya apa inya lawan dunia, nang gaya apa inya lawan Rasulullah, nang gaya apa inya lawan pondok. Pandirannya ketahuan. Di pandiran itu ketahuan. Kemudian lidah adalah cerminan akal.
Makanya kata Imam Al-Ghazali, hendak mengukur seapa kepintaran orang, seapa kecerdasan seseorang, lihat pandirnya. Lihat pandirnya. Kalau tidak, lihat tulisannya. Lihat karyanya, buku-bukunya. Nanggaya Pak inya menumpahkan pikiran lewat tulisan. Lihat karangannya. Inilah cerminan kepintaran manusia. Paham? Nyaman, Re. Menilai manusia ini gampang. Lihat muntungnya. Mun orang ahli firasat gampang lagi, manusia gampang dinilai dengan gerak-geriknya. Ketahuan aja, oh geraknya gini, ini gerak orang munafik begini. Oh geraknya ini, bahasa orang ini ahli gestur. Ahli gestur kada ahli lagi. Kalau tanpa dibaringi dengan ahlul firasat, kitabnya ada benar. Kitab Imam Fakhrur Razi namanya Al-Firasat. Kitab Ibnul Qayyim namanya Al-Firasat. Mujur itu sebagai barometer, tolak ukur. Karena setiap sesuatu ada tandanya, ada tolak ukurnya. Nah artinya apa? Artinya lidah ini bahasa orang Bali, sagirul jirmi, halus barangnya, tapi kabirul jirmi, kabirul khatiri. Nangaran lidah nih, sagirul jirmi, barangnya halus tapi kabirul khatiri, besar kekhawatirannya, besar, bahayanya besar. Nah lalu Nabi mengulahkan hadis bahasa kita. Lalu Nabi mengeluarkan hadis sebagai pedoman lawan kita. Al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan dirinya, orang yang mampu menguasai diri sehingga mulutnya kada keluar kata-kata kotor. Semarah apapun muntungnya masih bertutur terkendali. Inilah orang cerdas. Ini sedikit saja laki sarik lawan ini bangsat saja, jangan ada pintar. Biar titelnya profesor kada pintar bisa. Lihat kepintaran orang ini di muntung ini, bukan di sini. Karena kita di sini kada mau ukur nih, di otak kada mau ukur. Ketika tulisannya banyak, pintar, ya, tapi belum tentu cerdas. Orang cerdas, orang intelektual itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Beda, orang pintar lawan cerdas itu beda. Kalau orang pintar kadang-kadang hanya terfokus kepada sebuah permasalahan yang digelutinya aja pintar. Tapi kalau orang cerdas sih apapun permasalahan dia peka dan tanggap. Oh ini cerdas. Nikam kawan rabah salam pikir dulu ngiau kawan yang ada pintar dia ada cerdas selalu. Orang cerdas itu bahasa kita tanggap sikap dengan apa yang terjadi. Lalu dia apa? Dia mampu menguasai dirinya.
dan itu tercermin di dalam lidahnya. Artinya apa? Oh, ternyata lidah ini benar lebih berfungsi, lebih bermanfaat daripada telinga, tapi lebih bahaya juga dari telinga. Lidah ini fungsi manfaatnya lebih besar daripada tangan kita, tapi bahayanya pun lebih besar daripada tangan kita. Kenapa? Kalau tangan kita mungkin benar bisa membunuh 1 orang, 2 orang, tapi kalau lidah bisa membunuh 1000 orang. Iya lah. Kenapa? Lihat benar orang perang. Timbak, jadi komandannya timbaknya itu habis kematian. Tanpa ada perintah lidah, timbak mana? Dewaninya nimbak. Tangan biar nang kayak ini kayak apa? Demau ya. Maju. Ya kan? Lidah, tangan ada fungsi. Dah. Maju. Mentangannya demau ya. Lidah. Timbang 100 mati. Lamun tangan kada kawa. Bahaya mana? Bahaya lidah daripada tangan. Bahaya. Mana bahayanya lidah daripada batis? Nyata bahaya lidah. Barangnya halus, tapi bahayanya sangat besar. Tapi di balik itu manfaatnya pun sangat besar. Makanya oleh Allah diulah sebuting nija, oleh Rasulullah diperintahkan, beliau merintahkan kepada umat agar lidah ini dijaga, dimanfaatkan bujur-bujur. Bahaya. Nah, di antara bahaya lidah itu adalah ghibah, namimah, dan sebagainya. Makanya ada ulama yang mengarang kitab nyemikirakan mana carinya dalilnya, karangnya kitab, ngarang kitab detail rinci umpama 70 akibat kerusakan daripada lidah. Ini nah akibat lidah terjadilah ini, akibat lidah terjadilah ini, akibat lidah terjadilah begini, sampai dirinci lebih daripada 70 bahaya yang dilahirkan dari sebuah benda yang halus, yaitu lidah. Al-lisanu ahaddu minas sayfi. Lidah itu lebih tajam daripada pedang. Banyak manfaatnya juga. Berapa? Bahasa kita, Allah maulah lidah ini alat untuk berbicara, alat untuk berkomunikasi. Artinya baik buruknya lidah ini tergantung ampun alat ini. Nangkaya apa kita memakai? Enggak, itu lidah kada bagus ya. Oh kan dari lidah inilah lahir rasa nyaman. Coba kamu makan nasi enggak ada rasanya diilat lagi apa? Apa? Jangankan enggak ada rasanya ya. Lidah ini pahit aja bahkan nyaman pahit. Orang makan ayam garih, ikan garih, haruan garih nyaman banget maneh. Mana sambal acan, mana panas kan. Hendak masakan ulang sako, sako. Tapi pindahnya iya Pak. Pokoknya apa-apa silahkan aja. Silahkan aja, asal bersih, bagus, jangan ganggu orang. Silahkan aja. Pahit liur, makanya man banget gue masakan nenek. Pacangan rambut.
nyaman lah, ada nyaman ya, nang amuk deh kau bayar nyaman pahit liur kayaknya. Lalu medahkan tehnya pahit dia, satu pahit dia, pun seorang nang pahit. Itulah yang diungkap oleh Imam Busairi, katun kirul ainus syamsa mir ramadin wa yukirul famu ta'mal ma'i min sakam. Katun kirul ainus syamsa mir ramadin, kadang matahari ini tidak percaya dengan adanya terang cahaya matahari karena matanya bermasalah. Makanya ujang bahari jangan bercerita betapa terangnya siang hari kepada orang buta. Bapak, begitu orang butanya kan tahu siang atau malam, itulah orang buta. Nang gaya apa aja dijelaskan dalilnya benar, karena hatinya buta, ini kada akan melihat. Kada usah bercerita tentang indahnya bunga mawar lawan orang buta. Makanya orang kadang kayak itu benar, apa berhimmat mendebat orang Wahabi, mereka sudah buta. Ada perlu kita. Nang gaya apa aja dalil kita, ini kada akan melihat juga. Karena miramadin wa yungkirul famu ta'mal ma'i min sakam, dan lidah pun mengingkari rasanya air karena sakit. Kayaknya garing pahit liur, lalu madahan satrup pahit, datang di mana orang satrup manis beritaannya madahan pahit, ya karena inya min sakami, karena inya garing, lidahnya pahit. Ayo ikam. Artinya kenikmatan hidup itu benar ada di lidah sini, bukan di tangan, bukan di tangan. Apalah artinya mun lidah kada merasa makanan-makanan lezat, ada artinya. Artinya apa? Ternyata kelezatan makanan dalam kehidupan dunia ini tergantung lidah kita. Ya Allah, barang halus nih. Nak tahu kan? Allah maulah barangnya halus saja. Ada lagi rekam barangnya halus saja, tapi bisa menggenalakan. Tetebak seorang Yona lagi. Habis. Kemudian Hukiyah an Amrin ibni Dinar radhiyallahu anhu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.